الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے قریب شیطان بھی حاضر ہوتا ہے اور نیک فرشتہ بھی اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، لیکن جب اس انسان کے قریب اگر پہلے شیطان پہنچ کر اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے، اس کو مس کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس انسان کے اندر اس شیطانیت والے اعمال اور اس شیطانیت والے کام اس انسان کے جسم سے، اس کی عقل سے اور اس سے ہونا یہ طے ہو جاتا ہے کہ انسان کو جب شیطان چھو لیتا ہے تو پھر یہ انسان شیطانی اعمال میں جھک جاتا ہے اور شیطان کی راہ پر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس انسان کو فرشتہ چھو لیتا ہے تو پھر وہ انسان، اس کا مزاج، اس کو اللہ رب العالمین نیکی اور اچھائی اور وہ کام جو اللہ کو پسند آتے ہیں، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا، ان کاموں کی طرف یہ انسان کا دل بھی، انسان کا جسم بھی جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ انسان کی اخلاق نیک اور صالح یہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انسان اپنے اعمال میں نیک اور صالح بن کر زندگی گزارتا ہے جب یہ انسان کو فرشتہ چھو لیتا ہے۔ تو لہذا آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی انسان اپنی اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اچھائیوں پر ہے تو یہ علامت ہے کہ نیک اور اچھے فرشتے نے اس کو اس وقت چھو لیا جب یہ دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی انسان ہے جو برائی پر ہے، برے اعمال پر ہے، بد کرداری پر ہے، بد فعلی پر ہے، بد عملی پر ہے، بد مزاجی پر ہے، بد زبانی پر ہے، برائی اور فحش اور شیطانیت والے اعمال پر ہے اور پھر وہ اسی پر خوش بھی ہے، تو اس کی یہ علامت ہے کہ اس انسان کو اس وقت جب یہ پیدا ہوا تو شیطان نے پہل کر لی تھی اور اس نے اس کو چھو لیا تھا۔ اب یہ انسان دنیاوی اعتبار سے جب یہ انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے، پھر اپنے آپ کو یہ انسان جب باہر لے کر نکلتا ہے اور جب یہ انسان دنیا میں چلتا ہے تو غالب اس کی عقل اسی طرف ہوتی ہے جس طرف شیطان یا جو ہے فرشتے نے اس کو چھو لیا تھا۔ تو فرشتے کے چھو لینے والے انسان کی عقل زمین اور آسمان کو دیکھ کر یہ شہادت دیتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔
پھر یہ انسان جب دنیا میں نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے تو یہ ان چیزوں کو، نفع اور نقصان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ انسان دنیا میں عزت اور ذلت کو دیکھتا ہے تو پھر یہ انسان اس وقت میں اس ذلت اور عزت کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ پھر یہ انسان دنیا میں بیماری اور شفا کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہ انسان کا دل اور دماغ اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے زندگی کے ہر کام میں جب اس کو دونوں چیزیں اس کے سامنے آ جائے کہ وہاں پر اس کے لیے ان دونوں چیزوں میں خیر کی طرف اس کے دل اور دماغ کو چلانے اور چلنے میں یہ انسان کو آسانیاں ہوتی ہے کہ وہ اس وقت یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن جب یہ انسان جس کو شیطان نے چھوا ہوا ہوتا ہے تو یہ انسان دنیا میں جب چلتا ہے اپنی عقل کو چلاتا ہے اور جب اپنی آنکھوں سے دنیا کی حالات کو دیکھتا ہے اور جب آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، مخلوق کو دیکھتا ہے تو شیطان اس پر غالب رہتا ہے اور وہ اپنے ہی دل اور اپنے ہی دماغ سے رب کا انکار کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت میں وہ اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے، کامیابی اور ناکامیابی کو وہ اپنے عقل سے ترجیح دیتا ہے، زندگی اور موت کو وہ خود اپنے ذات سے جوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اللہ کے انکار کے بعد اللہ کے احکامات لے کر جو نبی اور رسول اس دنیا میں آئے یہ ان نبیوں اور رسولوں کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو زمین کے اوپر آج جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں اور ان کو شیطان نے چھوا تو انہوں نے رب کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھوا تو انہوں نے رسول اور نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا اور نبی کا انکار کر دیا اور نبی کو نہیں مانا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر جنہوں نے موت کا انکار کر دیا کہ موت کے بعد کی حساب اور کتاب کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے زمین پر جن کو شیطان نے چھوا انہوں نے قبر کے اندر حساب اور کتاب کا انکار کر دیا، وہاں کے منکر نکیر کے سوالات اور جوابات کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے پھر جن لوگوں نے حساب اور کتاب کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے جنت اور جہنم کا بھی انکار کر دیا۔ اس سے بھی آگے جن لوگوں کو شیطان نے چھوا ان لوگوں نے تو آنے والی آخرت کی جو زندگی ہے، جو موت کے بعد جو حیاتی ملنے والی ہے، اور وہاں پر جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور جو ہمیشہ کے لیے جو نیک والے جنتی ہوں گے اور جو بد اور شر والے جہنمی ہوں گے، کچھ لوگوں نے ان دونوں زندگیوں کا انکار کر دیا اور کہا شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ ڈال کر کہ اب آگے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں ہے اور جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، لہذا یہی زندگی ہے، جو چاہے اور جس طرح چاہے اس کو آزادی کے ساتھ گزارو، نہ موت کے بعد نہ حساب ہے، نہ قبر میں عذاب ہے، نہ آخرت میں جنت ہے، نہ جہنم ہے۔ ایسے گروہ در گروہ زمین کے اوپر ان لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے اپنے معبودوں کو بنا لیا، لیکن ایمان والے کو چھو لیتا ہے تو یہ درخت کے پتوں کو دیکھ کر بھی یہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ پیدا کرنے والا اس کا کوئی رب ہے۔ جب ہی یہ جو ہے درخت سے پتے کو جو ہے زندگی ملی، پھر وہ درختوں کو دیکھ کر جو ہے تو اس بات سے عبرت لیتا ہے اور اس سے جو ہے تو ایک ایمان کو بڑھانے والا سبق لیتا ہے کہ یہ درخت کو زمین سے یوں ہی تو نہیں اگایا گیا، بلکہ اس کے اگانے کے پیچھے کسی کی طاقت ہے جس نے اس کو زمین مردہ اس میں سے زندہ جو ہے تو نباتات کو جو ہے زندہ کیا، اور مردہ زمین سے اس طرح کے ہرے اور پھل اور پھول دینے والے درختوں کو جس نے پیدا کیا وہ یوں ہی نہیں وجود میں آئے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی خالق اور کوئی مالک، کوئی رب ہے۔ یہ ایمان والا وہ زمین کے ان اشیاء کو اور ان مخلوقات کو دیکھ کر، وہ دنیا کے ہر شے اور ہر ذرات کو دیکھ کر، وہ زمین اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر، وہ سورج اور چاند کی روشنیوں کو دیکھ کر، وہ دن اور رات کے اندھیرے اور اجالوں کو دیکھ کر، وہ انسان کے پیدائش سے مرنے تک کے حالات کو دیکھ کر، پھر وہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے غم اور خوشیوں کو دیکھ کر، پھر انسانوں کی زندگیوں میں جو نفع اور جو نقصانات ہوتے اس
کو دیکھ کر پھر یہ انسان بیماری اور شفاؤں کو دیکھ کر یہ انسان ان سارے چیزوں کے پیچھے پھر وہ رب کو جوڑ دیتا ہے اور وہ دل و دماغ سے یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا کر کر ان سب کو پالنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے۔ یہ انسان جب اس طریقے پر چلتا ہے اور جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کو اللہ کی قدرت کا مظاہر، قدرت کے مظاہرے اس کو ہر چیز میں نظر آتے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، سر سے پاؤں تک کا جسم اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اور پھر اللہ نے اس کو بنا کر انسان کے لیے کتنا کارآمد بنایا، ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر اس کو فٹ کر دیا۔ انسان کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، انسان کو آنکھ دی دیکھنے کے لیے، انسان کو دانت دیے اور دانت میں کچھ ایسے دیے، کچھ چیزوں کو کاٹنے کے لیے دیے کہ وہ توڑے ان دانتوں سے، اور ان دانتوں کے علاوہ پھر آگے کچھ ایسے دانت دیے اور پیچھے کچھ ایسے دانت دیے جو چوڑے دانت ہیں، وہ دانت چکیوں کا کام کرتے ہیں۔ جو سامنے کی جو ہے نوکیلی دانتوں نے چیزوں کو کاٹا، وہ پیچھے والی جو چکی والے دانت ہے، جو داڑھ ہے، وہ اس کو پیس کر اس کو جو ہے پتلا کر دیتی ہے، وہ اس کو جو ہے تو باریک کر دیتی ہے۔ اور زبان دی جو اس کو، جو زبان منہ کے اندر غذا پہنچتی ہے، اس کو الٹ اور پلٹ کرتی ہے، اس کو نیچے اوپر کر کر ان جو ہے داڑھوں کے اندر اس کو پہنچاتی ہے، اور زبان کے ذریعے پھر وہ جب باریک ہو جاتے ہیں، وہ داڑھوں کے ذریعے جب وہ اناج باریک ہو جاتا ہے، پھر حلق کی نالی دی اور نالی کے ذریعے پھر اس کو معدے کے اندر پہنچایا، پھر اللہ نے اس کو دل دے دیا، اور پھر اللہ نے اس کو جگر دے دیا، اور جگر کو اس کام پر لگا دیا، جو چیزیں اندر پہنچتی ہے ان سارے چیزوں کو وہ جگر طعام کا کام کرتی ہے کہ وہ ان سارے چیزوں کو پکاتی ہے، اور وہ پکا کر اس میں سے وہ طاقت اور وہ قوت کو جسم کے ان غائب پرزوں تک پہنچاتی ہے، جو پیر کے انگٹے تک ہوتی ہے، جو سر کے بالوں تک ہوتی ہے، وہ ساری طاقتیں اور قوتوں کو ان کی رگوں سے پورے جسم تک پہنچانے کا کام، اس میں سے فضلات اور اس میں سے خراب چیزوں کو الگ کرنے کا کام، اور اس میں سے طاقت اور قوت کو الگ کرنے کا کام یہ جگر کر کر پورے سر سے پیر تک ان سارے نالیوں تک جو ہے ان طاقت کو پہنچاتا ہے، اور فضلاؤں کو اس کی جگہ پر پہنچا کر اس کو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اسی طرح انسان کے چلنے کے لیے پیر کا نظام بنایا، پیر کے اندر پنجوں کا نظام بنایا، اس کے ساتھ میں انگٹوں کو جوڑا، اس کے ساتھ انگلیوں کو جوڑا، اس کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے زمین کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس کو قوت دے دی، پھر ہاتھ کو بنایا جس سے یہ انسان پکڑ لیتا ہے، اور ہاتھ کے اس بہترین جو ہے کارکردگی کو اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا کہ یہ ہاتھ کے اندر اللہ نے 5 انگلیوں کو بنا دیا، اور 5 انگلیوں کو اس کے اندر الگ الگ پھر پرزوں، اس کے اندر الگ الگ جوائنٹ لگ دیے، اور اس جوائنٹوں کا یہ کام ہوتا ہے جب انسان کوئی چیز پکڑ لیتا ہے یہ ہاتھ جو ہے فوڑ ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ جو ہے بند ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ جو ہے وہ پکڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے ان انگلیوں کے اندر سے اگر ہڈیوں کو نکال دیا تو یہ بچا ہوا گوشت ہماری مضبوط شے کو پکڑ نہیں سکتی، اور یہ بچا ہوا گوشت مضبوط شے سے نقصان اٹھائے گی، مضبوط شے سے، طاقتور شے سے اور سخت چیز سے یہ گوشت کو جو ہے نقصان پہنچے گا۔ اللہ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہڈیوں کو فٹ کر دیا، پھر اس کو جو ہے اللہ نے بند ہونے اور کھلنے کی طاقت کو رکھا، اور پھر اللہ نے 5 انگلیوں کو چھوٹا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو درمیانی بنایا، کسی کو بڑا بنایا، اور ان 5 انگلیوں کو اللہ نے چھوٹا بڑا بنا کر پھر یہ قوت اور یہ راز اس کے پیچھے رکھا کہ یہ انسان جب کوئی چیز پکڑنے کے لیے جاتا ہے، کوئی چیز جب انسان پکڑ لیتا ہے تو یہ 5 انگلیاں ایک ساتھ ایک حالت پر، ایک شکل پر، ایک ہیبت پر، اور ایک ساتھ ایک ہی طرح پر آ کر یہ ایک ساتھ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر وہاں ایک بھی چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا، وہاں ایک بھی بڑی انگلی بڑی نہیں رہتی، وہاں پر ایک بھی ہاتھ کی پرزے چھوٹے اور بڑے نہیں ہوتے، بلکہ سب ایک ساتھ پکڑ لیتے ہیں، ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے بنایا، کھول دیا تو سب کو چھوٹا بڑا کر دیا، جب یہ کام میں لینا ہے تو سب کو ایک ساتھ ایک حالت پر ایک ساتھ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کو کس طرح بنایا کہ ان ہاتھوں سے تم شے کو پکڑ لیتے ہو،
इन हाथों से तुम ज़मीन की कोई भी मखलूक़ात से अपने आप से मदद लेते हो, और फिर इनको जब पकड़ते हो ये उंगलियां तुम्हारे ख़ास काम आती है। हमने इसको पकड़ने की ताकत दी, फिर इसको खोलने की ताकत दी, और फिर हमने जो है इसके अंदर से तुम्हारे लिए नफ़े ही नफ़े रखे। अल्लाह कहता है ये हाथ, फिर चमड़ी के अलावा उसको नाखून जोड़े, फिर आगे की चमड़ी को अलग कर दिया, पीछे की चमड़ी को अलग कर दिया, फिर अल्लाह कहता है उसमें रगों के अंदर हमने खून को दौड़ाया, और रगों के अंदर से खून को हमने पूरे जिस्म में दौड़ाकर तुम्हारे सेहत के अंदर क़ुव्वत बख्शी। ये सब कुछ अल्लाह कहता है इंसान देख कि हमने तुझको किस तरह और किस बेहतरीन अंदाज से हमने तुझको पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है जब ये अकल और ये दिल और ये दिमाग ये खुलना, ये नूरानियत वाले दिल, ईमानियत वाले नूर से, दिल के आंखों से, इन सारे चीज़ों से अल्लाह की चीज़ों को, अल्लाह की तरफ और अल्लाह को और अल्लाह की कुदरत को पहचानने की इंसान में सलाहियत, क़ुव्वत और ताकत कब आती है? जब यह इंसान का ताल्लुक फरिश्ते से होता है, जब यह इंसान का ताल्लुक नेकी से होता है, जब यह इंसान का ताल्लुक अच्छाई और भलाई से होता है, तब यह इंसान हर चीज से खैर को चुनेगा और हर चीज से नफे को निकालेगा और हर चीज को रब के साथ जोड़कर उसके अंदर नफा और नुकसान ये रब के हवाले कर कर चलेगा। लेकिन जब शैतान जब इंसान पर गालिब आ जाता है तो फिर यह इंसान कहता है हैहाता लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन। क्या कुछ नहीं है दुनिया, बस यूं ही है दुनिया, यह दुनिया की ज़िंदगी भी कुछ नहीं है, यह दुनिया के अंदर के हालात जो कुछ है यही है, यहीं पर सब कुछ है, दुनिया में खुशी और गम यहीं पर है, इंसान के ज़िंदगी दुनिया ही में मौत तक ही है, इसके बाद और इसके आगे कुछ नहीं है। यह इंसान के दिल और दिमाग में शैतान डाल देता है। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनकरीब तुम देख लोगे ऐसा ज़माना आएगा और अनकरीब तुम देख लोगे ऐसे लोग पैदा होंगे जो रब का इनकार कर देंगे, ऐसे लोग होंगे जो नबी का इनकार कर देंगे, और ऐसे लोग होंगे जो खुद जो है दुनिया में अपने आप को माबूद बनाएंगे, और ऐसे लोग होंगे जो खुद अपने ज़ात से दुनिया के अंदर रब की सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर वह अपने आप को रब का नाफरमान बनाकर चलाएंगे। लिहाजा अल्लाह के हबीब ने फरमाया आखिरी दौर में ऐसे बदतरीन लोग आएंगे, ऐसे बदतरीन लोग आएंगे, ऐसे बदतरीन लोग आएंगे कि अच्छे लोग मिलना दूर दूर तक तुम्हें नसीब नहीं होगा, दूर दूर तक तुम्हें लोग अच्छे नहीं मिलेंगे। लिहाजा अब ये होगा कि फिर अमानतें खलत और मलत हो जाएगी, अमानतें भी सही सलामत नहीं रहेगी, और फिर फरमाया कि नेक लोग और बुरे लोग, फिर ये जो है इसमें से कुछ ऐसे जो मुसलमान है वो बुरे लोग और ये मुसलमान सब खलत मलत हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने इन उंगलियों को आपस में एक दूसरे में डालकर फरमाया वो ऐसे एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मुसलमान कौन है, काफिर कौन है, मुसलमान कौन है, मुशरिक कौन है, मुसलमान कौन है, नाफरमान कौन है। फरमाया यूँ होगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिर उस वक्त में जो ईमान वाला होगा, जिसको कुछ एहसास होगा, जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा और उसके दिल दिमाग में ख्यालात होगा, तो वो उस वक्त में क्या करे और किसके साथ रहे और वो कहाँ पर जाए? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया उस वक्त तुम अपने से ज्यादा कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा इंसान जो नेक हो, जो सालेह हो, जो अच्छाई और खैर पर हो, तुम उसके पीछे चले जाना या उसके साथ जुड़ जाना, वरना तुम भी अगर उन लोगों में रहोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। ऐसे बेहतरीन लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब क़यामत के करीब ऐसे हालात होंगे, ऐसे हालात होंगे कि यह इंसान ईमान वाला जब सुबह होगी तो शाम तक इसका इस्लाम पर होना, शाम तक इसका ईमान पर होना, फरमाया कि यह मुश्किल हो जाएगा। ये सुबह उठेगा तो ईमान वाला होगा, लेकिन जब शाम होंगी तो फरमाया कि यह काफिर हो जाएगा, ये ईमान से हाथ धो बैठेगा। ऐसे हालात इसके सामने आएंगे या ऐसा माहौल इसके सामने आएगा या ऐसे लोगों के साथ ये इसका उठना बैठना होगा कि शाम जब घर आएगा ईमान दिल से खाली होगा, और जब शाम होगी, जब सुबह होगी तो फरमाया कि सुबह यह हाल होगा कि फरमाया वो सुबह में अपने ईमान से सोया था, लेकिन सुबह उठा तो उसका ईमान उसके दिल से गायब हो चुका था। इस हदीस पाक में फरमाया कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम जल्दी करो नेकियां करने में, तुम आगे रहो नेकियों के कामों में, तुम आगे चलो अल्लाह को राज़ी करने में, तुम आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे दौड़ो,
आगे दौड़ो। क्यों? कहा कि अनकरीब तुमसे ये वक्त छीन लिया जाएगा, तुम आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे आगे बढ़ने पर यह तुम्हारी जो जिंदगी है इससे जो तुम नफा उठा सकते हो यही होगा कि तुम्हारे इस जिंदगी से तुम्हें नेकी का काम करना आसान हो जाएगा। अनकरीब फरमाया कि तुम्हारे से कुछ करना चाहेंगे तो तुमसे हो नहीं पाएगा। हालात और वक्त तुम्हारे खिलाफ जब खड़ा हो जाएगा और फितने ऐसे वजूद में आएंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के पहाड़ पर जो है, मदीना में पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, लोगों को बुलवाया और लोगों को बुलवा कर कहा, क्या तुम वो देख रहे हो मैं जो देख रहा हूं? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आप क्या देख रहे हैं? तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि आसमान से तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे बस्तियों में, तुम्हारे दरवाजे में ऐसी बलाएं, ऐसे फितने और ऐसे फितने बरस रहे हैं और ऐसे फितने आ रहे हैं, लिहाजा तुम्हारे घरों में ऐसे फितने घुस रहे हैं जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। इतने तेजी से तुम्हारे घरों के ऊपर फितने उतर रहे हैं, नाजिल हो रहे हैं और तुम्हारे घरों में घुस रहे हैं, लिहाजा फरमाया जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि फितने वजूद में आएंगे, क़यामत के करीब फितने वजूद में आएंगे। इंसान मुसलमान होकर मुसलमानियत पर रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। आज तो वो हम सब देख ही रहे हैं, आज के हालात को देखकर जो क़यामत की निशानियां और अलामतें जो बतलाई थी उसमें से अक्सर व पेशतर आज हमारे आंखों के सामने है। हमारा ईमान पर रहना मुश्किल, हमारी नस्लों का ईमान और अमाल पर रहना मुश्किल। हमारी नस्लें अगर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रही है वहाँ उनका ईमान महफूज नहीं है, वहाँ पर उनका ईमान महफूज नहीं है। वहाँ का माहौल ऐसा बनाया गया, वहाँ का जो है टाइम टेबल ऐसा बनाया गया, वहाँ के तौर तरीके और तहजीब और वहाँ का तालीमी निसाब ऐसा बनाया गया कि इंसान न चाहते हुए भी अपने ज़बान से जो है तो वो कलिमात कह रहा है जो कहने पर वो कुफ्र पर, वो काफिर, इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस्लाम से खारिज होने वाले कलिमात जिन जगहों पर बोले जा रहे, बोलवाए जा रहे, वहाँ हमारी औलाद सुबह से शाम तक पूरे दिन भर स्कूल में मौजूद है। और हम जिन लोगों के साथ उठते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ चलते हैं, जिन लोगों के साथ तिजारत और कारोबार करते हैं, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनके अमाल, उनके किरदार और उनके जिस्म से निकलने वाले हर वो काम, वह सब अल्लाह के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ और अल्लाह के नबी के सुन्नतों के ख़िलाफ़, और वो सब कुछ वो जो शैतान ने जो है जिस अमाल से शैतान राज़ी होता है और वो जिससे इंसान का ईमान जो है खारिज हो जाता है, ऐसे काम करने वालों के साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना, घूमना, उनके साथ हमारे दोस्तियाँ, उनके साथ हमारे ताल्लुकात, ऐसे लोगों के साथ हम सुबह से शाम तक घूम फिर कर घर आते हैं तो हमारे घर का माहौल तो उससे बेहतर, हमारे घरों के हाल, घरों के अंदर के माहौल और घरों के अंदर की चीज़ें हमने उन पर अगर निगाह डाली तो हमें पता ही नहीं चलता कि यह हमारा घर मुसलमान वाला है या फिर गैरों वाला है, क्योंकि घरों के अंदर कोई दीनी जो है तो माहौल नहीं, घरों के अंदर कोई भी वो अमल नहीं जिससे रब राज़ी होता है और कोई भी वो काम नहीं जो सुन्नत वाला हो। सारे काम, सारे अमाल, इंसान जो घर में उसके अहल-व-अयाल, उसकी बीवी, उसके बच्चे, जो कुछ वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब कुछ वो है जो शैतान जिससे खुश होता। मेरे भाइयों, सिर्फ रब का इनकार कर देने वाला ही मुशरिक नहीं है। मुशरिक रब के अलावा तमाम मखलूक़ातों से तासुरात लेकर उनसे नफ़ा और नुकसान को दिलों के अंदर बिठा लेना और फिर उसके मुताबिक उनसे खौफ और दहशत खाकर रब से और रब के अमाल से और रब के एक होने की दलील अपने ज़बान और अमल से देने में पीछे रह जाना, ये भी वो काम है जो मुतासिर दुनिया से होकर और लोगों और मखलूक़ात से और मखलूक़ात की ताकत से मुतासिर होकर अगर हम अपने आप को रब से और नबी के दीन से दूर रहकर ये समझ लेते हैं कि नहीं ये जो कुछ है ये सही है, तो फरमाया कि इस तरह के जुमले कहने वाला वो मुशरिक जो सजदा करने वाला बुतों के सामने, ये भी ऐसा ही है जिसने अपने नफ्स के सामने सजदा कर दिया। अपने नफ्स के सामने जिसने सजदा किया वो ताबे हो गया दुनिया के, और दुनिया के ताबे होने पर इसने अपने नफ्स को दुनिया के सामने झुका दिया, तो ये भी शिर्क है। और इस तरह काबतुल्लाह में जो लोगों ने मुशरिकीन वाले अमाल किए थे, जो लोगों ने रब के अलावा मखलूक़ात से हाजतों को मांगने के लिए अपने आप को आगे किया था, तो वो कौन थे? वो पत्थर थे, वो बुत थे।
लोगों ने अपने हाथों से बनाए हुए बुत थे। आज वो लोग जिस तरह उन पत्थरों और बुतों से अपनी हाजतों को तलब किया करते थे, क्या आज हम भी हमारी इसी अमल ज़िंदगी से रब के अलावा ज़मीन पर मखलूक़ात के सामने, मुर्दों के सामने और मज़ारों के सामने और मखलूक़ात के सामने जाकर के हम भी अपने हाथों को नहीं फैलाते? आज मुसलमान नामी बराए नाम मुसलमान है। आज हमारा कसूर आज हमें पता ही नहीं है। हमारे सर से पैर तक कई कई दूर दूर तक हमारे अंदर मुसलमानियत नहीं है। घरों में मुसलमानियत नहीं है, तिजारत और कारोबारों में मुसलमानियत नहीं है। सुन लो, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर कर देख लो, जायज़ा लेकर देख लो, अपने घर और अपनी औलाद को सामने बिठा कर देख लो, उनके सुबह से शाम तक की ज़िंदगी को जांच कर देख लो। नहीं है, मुसलमान वाले काम हमारे हैं ही नहीं। अल्लाह ने कहा जिस तरह से वो काम हमारे से न है, न हो रहे, न होते हैं। हम तो सरासरी नमाजी है, हम तो सरासरी देखा देखी मुसलमान है। हमारे दिलों में खौफ नहीं है। हम इबादतें करते तब भी हमारे दिल नहीं लरसते। हम इबादतें करते तब भी हमारे दिलों को ठंडक नहीं मिलती। हम सजदे करते फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। हम मुसलमान बराए नाम मुसलमान है। ऐसी हालत में अगर हालात आ जाए और वो क़यामत के पहले की निशानियां अगर आ जाए और अगर सूरज अगर मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकलने लग जाए, ये ज़मीन से वो दाब्बतुल अर्द वो जो है तो हैवान निकल जाए और वह दरिंदा जानवर निकल कर इंसानों से बातें करने लग जाए और वह इंसान की छड़ी जो इंसान के हाथ में होगी, वो आसा उसका खुद और उसकी जो छाल है वो खुद इंसान से बातें करने लग जाएगी और इंसान जिस चप्पल को जिस पैर में उसने पहना है वो चप्पल, वो उसका तस्मा, वो इंसान से बातें करने लग जाएगा। वो लम्हा और वो इंसान का रान, इंसान का पैर, जब यह इंसान अपने घर वापस जाएगा उसकी रान खुद बतलाएगी उसकी बीवी ने उसके पीठ पीछे क्या गुल खिलाए। वो लम्हा, वो वक्त और वो वैसे खतरनाक हालात, वो मंजर, वो फितने का दौर अगर हमारे सामने आ जाए तो बताओ क्या करेंगे हम? क्या हम सजदे नहीं करेंगे इन लोगों को? क्या हम इन लोगों के सामने जो है हाथ नहीं फैलाएंगे? क्या हम इसको बाबा और अल्लाह वाला समझकर इनके सामने अपने आप को नहीं झुकाएंगे कि मेरा आसा बोल रहा है, ज़मीन से जो दरख्त जो जानवर निकला है वो बातें कर रहा है, लिहाजा उसको सजदे नहीं करेंगे? हमारा ईमान ऐसा है, किसी ने कह दिया 1 महीने से पेट में दर्द है, फला पीर के पास फला दरगाह पे चला जा, फौरन उसी दिन प्लान बनता है कि वो दरगाह पर जाकर चढ़ावा चढ़ा कर आओ तो ये तकलीफ दूर हो जाए। अगर कई औलादे नहीं है और औलादे होने के लिए इंसान यहाँ से वहाँ भटकता है, कोई कह दे फला दरख्त के पास चला जा, फला पीर और फला दरगाह पर चला जा, हम दौड़ते। क्या गैरों में और काफिरों में और मुशरिकों में जो अमाल और जो काम थे वो हमारे अंदर नहीं हो रहे? क्या वो जो करते थे वो हम नहीं कर रहे? वह अमालिका कौम को हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना काबा को बनाया, बस्ती बैठ गई और जब बस्ती वजूद में आ गई, वजूद में आने के बाद वहाँ पर हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए, जवान हो गए। अब वहाँ पर अब सामने मसला आया कि वो कौम अमालिका जो थी उनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, लड़ाई हो गई। उनको जब वहाँ से निकाल दिया तो वो लड़कर वहाँ से उनको अल्लाह ने हार और शिकस्त दे दी, तो वह अमालिका को उन्होंने वहाँ से निकाल कर अब उनका वहाँ रहना भी मुश्किल हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ से निकलते हुए काबतुल्लाह के बस्ती से पत्थरों को उठा उठा कर अपने साथ लेकर चले गए और जो जहाँ जाता वहाँ पर वो पत्थर को रखता और वो पत्थर का वो तवाफ करने लग जाता। वो जहाँ जाता वो पत्थर से अपनी जो है दुआएं करता, उसके सामने वहाँ जाता, वहाँ उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता, उसके सामने झुक जाता, उसके सामने। ये पत्थरों की इबादतें क्यों क्या करते थे? वो पत्थरों को पूछने वाले अबू उस्मान बिन अल हिंदी वो कहते हम पत्थरों की पूजा करने वाले क्यों बने पता है? हमारे साथ में हम जब सफ़र के लिए निकलते तो निकलते हुए हम रास्ते में जब आगे बढ़ते तो हम काबतुल्लाह से कुछ पत्थरों को साथ में लेते और वो पत्थर हमारे साथ में होते, जहाँ जाते वहाँ पर हम उनकी इबादत करते। अब अगर वो पत्थर साथ में ना होते तो हम हमारे में से कोई एक इंसान ऐलान करता हमारे माबूद को कोई लेकर आए, जाता इंसान ढूंढ कर 4 बड़े अच्छे अच्छे पत्थर ले आता, वो 4 में से 3 को चूल्हा बनाता और वो चूल्हा उसके ऊपर हांडी लगा देता और एक पत्थर जो खूबसूरत होता उसको हम काबतुल्लाह बनाकर रख देते, काबतुल्लाह समझकर और उसका तवाफ करते।
پھر ہم جب آگے بڑھتے اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے, آگے جانے کے بعد وہاں پر پھر ہم 4 پتھروں کو ڈھونڈتے. اس طرح ہم یہ کرتے. وہ دور بھی ہمارا یہ تھا, ہم نے وہ پتھر کو اس لیے پوجا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کعبۃ اللہ پتھر کا ہے, لہذا ہم بھی اس پتھر کو کعبۃ اللہ مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ غلط, ہماری وہ سوچ غلط. رب وہ ہے اور عبادت وہ ہے. جو رب کہے وہ کرے, وہ عبادت ہے. اور جا کرنے کو کہے وہی عبادت ہے, اور جب کرنے کو کہے وہی عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے, پتھروں سے حاجتوں کو مانگا کرتے تھے, پتھروں کے سامنے نفع نقصان کو رکھ دیتے تھے, پتھروں کے سامنے سجدے چڑھایا کرتے تھے, پتھروں کے سامنے جو جانوروں کی قربانیاں دے کر نظر مانا کرتے تھے. میرے بھائیوں, وہ اعمال, آج کے ہمارے اعمال اگر ہم ان کو ٹٹولیں گے تو آج ہمیں بھی یہ نظر آتا ہے ہم بھی ہو بہونی کے نقش قدم پر ہیں. ہمارے اندر ایمانیات نہیں, ہمارے اندر اخلاقیات نہیں, ہمارے اندر معاملات نہیں, ہمارے اندر اخلاص نہیں, ہمارے اندر وہ جذبہ نیت نہیں ہے. یہ رب کو راضی کرنے کے لیے چاہیے. سر سے پاؤں تک ہمارے سنتیں نہیں, گھر میں ہمارے سنتیں نہیں, کاروبار میں ہمارے سنتیں نہیں, پھر بھی ہم نبی کے عاشق ہیں. ہمارے رات دن میں کھانے پینے, سونے, بیٹھنے, اٹھنے, بیٹھنے, چلنے میں, ہر چیز میں ہم جو ہے نبی کے عملوں سے دور شیطان کے عمل پر ہے, اور پھر بھی ہم نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. پھر بھی یہ خواہش ہے کہ نبی کے ہاتھ سے جام پیے گے, پھر بھی یہ خواہش ہے کہ نبی ہماری سفارش کرائے گے, پھر بھی یہ خواہش ہے کہ جنت میں ہمیں نبی کے ساتھ جانا نصیب ہوگا. کون سے دنیا میں ہم کیا سوچ کر سمجھ لیا جنت اتنی آسان ہے, جنت اتنی سستی ہے, اور جنت میں جانا یوں ہی ہے کہ جو چاہے وہ چلا جائے گا. نہیں, قرآن کہتا ہے جنت میں ہرگز تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ زمین کی زندگی تمہاری فیصلے کے لیے نہ کھڑی کر دی جائے, اور جو زمین کی زندگی تمہاری ہوگی اس اعتبار سے تمہارا فیصلہ ہوگا, اور یہاں پر تم نے وہ کیا ہوگا تو وہاں تمہیں وہ جنت ملے گی. اگر تم نے زمین پر شیطان کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا ہوگا اور شیطان سے حاجتیں مانگی ہوگی تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو اس وقت نہیں, ہم تو دنیا میں تمہیں یہاں نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کو اتارا, اور قرآن کے ذریعے اللہ نے کہا کہ کہہ دو نبی ان سے پوچھو تو صحیح, یہ لوگ جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے چلاتے ہیں اور جس کو اپنا رب مانتے ہیں, قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اور آیت نمبر 195 میں 90 پارے میں اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم. اللہ کہہ رہا ہے قل ادعوا شرکاءکم. اللہ نے کہا تم نبی ان سے کہہ دو, پوچھو تو صحیح, یہ مخلوق کے سامنے جو اپنے آپ کو بچھاتے ہیں, پتھروں کے سامنے جو اپنے آپ کو جھکاتے ہیں, یہ ان سے کہو کہ کیا یہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ چل کر اپنے پیروں سے تمہاری مدد کر سکے؟ کیا یہ وہ ہے جن کے پاس ہاتھ ہے کہ یہ پکڑ کر تمہیں کچھ نفع دلا سکے؟ کیا یہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے؟ کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے کانوں سے بھی سن سکے؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ان سے کہہ دو جتنوں کو تم معبود بناتے ہو اور جتنوں کے سامنے تم جھکتے ہو, ان سب سے کہہ دو ایک ساتھ میں آ جائے, ایک ساتھ میں ان سب کو کہہ دو کہ میرے اوپر آ کر حاوی ہو جائے اور مجھ پر حملہ کرو. اور اللہ کہتا ہے مجھے مہلت تک نہ دو, تنذرون, مجھے مہلت بھی نہ دو, ان سے کہہ دو ایک ساتھ آ کر مجھ پر حملہ کرو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں, اور آج ہم ایسی مخلوق کے پیچھے, آج ہمارے اندر دین نہ ہونے پر ہم ذلیل اور خوار ہیں, آج ہمارے اندر ایمانیت نہ ہونے پر ایسی دنیا سے مر کر جا رہے ہیں. اور نامی مسلمان ہونے سے کام نہیں ہوگا, غیر اور مسلمان یہ صرف نامی ہونے پر, میرے بھائیوں مسلمان نام ہونے پر ہم نجات نہیں ملے گی. دین سیکھنا ہوگا, اعمال سیکھنے ہوں گے, قرآن سیکھنا ہوگا, شریعت سیکھنی ہوگی, کلمے سیکھنے ہوں گے, قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہوگا, تو مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اگر ہم نے نامی مسلمان پر یہ سمجھ لیا کہ ہم جنتی ہو گے, ہرگز جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے ہم. آج ایسا دور, ایسا فتنہ وجود میں آیا ہے, ہمارے بستیوں میں آیا ہے. شکیل بن حنیف کا وہ ہمارے در تک, ہمارے گھر تک پہنچائے. ہمارے اس مسجد کے ایک ساتھی کہنے لگ گیا مجھ تک دعوت پہنچی, مجھے ہاتھ پکڑ کر لے گئے. ہم تم کس خواب اور کس دنیا میں ہے؟ شکیل بن حنیف جو خود کو اپنے آپ کو اس مہدی علیہ السلام, مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو. آج کی نمازوں سے, آج کے قرآن سے, آج کے مدارسوں سے, آج کے نیکی کے کام کرنے سے کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے. میں مہدی ہوں, مجھ پر ایمان لے آؤ. اور کئی ایسے لوگ ہیں ایسے جن کا ایمان نہیں, بڑی بڑی ٹوپیاں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے پہلے صف کے ایسے لوگ, برسوں سے نمازی,
चिल्ले 4 महीने लगे हुए, ऐसे लोग उनके बातों में आ रहे, क्यों? इल्म नहीं, कुरान को जाना नहीं, कुरान को समझ के पढ़ा नहीं। आखिरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आने वाले हैं इमाम मेहदी, वो मेरे बेटी के जो है नस्ल से आएंगे, और जब वो आएंगे ज़मीन पर वो इंसाफ को कायम करने के लिए जिद्दोजहद कर कर लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और उनका नाम होगा मेरे नाम पर, उनके माँ का नाम होगा मेरे माँ के नाम पर, और उनके बाप का नाम होगा मेरे बाप के नाम पर, और वो जो पैदा हो गए इमाम मेहदी वो काबतुल्लाह में आएंगे, काबतुल्लाह में हो गए, मक्का में हो गए, और उनसे वहां लोग बैत हो गए, और वो अपने साथ लोगों को लेकर वो लड़ने के लिए आगे निकलेंगे। उनके साथ 12,000 का काफिला होगा जो उनके साथ मदद के लिए ईमान वाले खड़े हो गए पूरे रोए जमीन से, पूरे रोए जमीन से। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो ईमान वाले लोग हो गए वो सिर्फ 12,000 हो गए। हदीस में फरमाया 12,000, और उलमा कहते हैं अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। 12,000 पूरे रोए ज़मीन से ईमान वाले हो गए जो सिर्फ खालिस इमाम मेहदी के साथ हो गए। हम और तुम कहाँ हैं, और कौन से मुगालते में कि हम जन्नत में जाने वाले, कौन से मुगालते में? हमारा तो हाल ही बड़ा बुरा है, हमें तो पता भी नहीं है हम क्या है, फिर भी हम सीना तान कर चलते हैं। मेरे भाइयों समझो, ऐसे बड़े बड़े फितने आ गए, आ रहे हैं, आ रहे, जमीन पर हालात को नहीं देख रहे। मुशरिकों ने जीना मुश्किल, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा जीना मुश्किल, घरों में जाना मुश्किल, बच्चों में जाना मुश्किल, इबादतें करना मुश्किल हो जाएगा, ये क़यामत की निशानी होगी। अल्लाह के हबीब ने यहाँ तक फरमाया लोग कब्रिस्तान से जाएंगे ना तो वहाँ पर ये उम्मीद है और ये अरमान है और ये दुआएं करेंगे, काश इस मैयत की जगह मैं होता। अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मरने वाले को देख कर जिंदा ये ना कह दे काश तेरी जगह मैं होता, क्योंकि जो जुल्म मुझ पर हो रहा है और जो बर्बरियत मेरे ऊपर तोड़ी जा रही, जो खून मेरे नस्लों का मेरे सामने बहाया जा रहा, और मेरे लिए जो दुश्वारियां चलने फिरने में और घर से बाहर निकलने में की जा रही है, काश वो देखनी नहीं पड़ती। वो मैयत को देखकर कहेंगे नबी अलैहि सलाम ने हदीस में कब कहा है, और ये वक्त आ रहा है, आ गया है, आ गया है। मेरे भाइयों बहुत कुछ है, इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ है हम समझे जो है शक्लियत वाले फितने से बचने के लिए अपनी नस्लों को गुमराह होने से बचाए, अच्छे स्कूल और कॉलेजों का इंतखाब करे, उलमाओं की सोहबत में रहे, मसाजिदों से जुड़ कर रहे। जो भी कोई भी गैर आदमी बाहर का या कोई भी इंसान किसी को दावत दे रहा हो, फ़ौरन उस वक्त में जो है उससे कहे ठीक है तेरी बात अपनी जगह, मैं जब तक मस्जिद के इमाम से इस बात पर राय न लूँ तब तक तेरी बात को नहीं लूँगा। यह दौर है कदम फूक फूक कर रखने का। थोड़ी सी गफलत कर दी, हमारे अपने ईमान से हमने हाथ खो दिया, ये समझ लो इस हालत पर अगर हम दुनिया से गए तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही मायने में ईमान की समझ अता फरमाए, और अल्लाह पाक शकील बिन हनीफ के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।